ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். சங்கம வானொலியின் மாலை நேர நித்திய வெளிச்ச நேரம். இன்று 2ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 26ஆம் ஆண்டு. மார்ச் மாதத்திலே முதலாவது இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்த நேரப்படி இரவு 7 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணி வரை திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களே சிறப்பாக தேவன் வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறார். இன்றைய நாளை நான் நிகழ்ச்சிகளை கடந்து சொல்வோம். ஆரம்ப ஜெபம். நித்திய வெளிச்ச நேரத்தை ஆசிர்வதித்து ஜெபித்து பாடலை பாடுகிறார் சிஸ்டர் கருணா, ஸ்காப்ரோ, ஒன்டாரியோ. சங்கீதம் சிஸ்டர் டொலி, கேல்கரி. அடுத்ததாக பிரதர் குணா என்பவர் வருவார் நிற்கிறேன். அவர் வந்தால் அவர் ஒரு ஆராதனை ஏறெடுப்பார். சங்கீதத்துக்கு பிறகு பிரதர் குணா ஒரு ஆராதனை ஏறெடுப்பார். ஊழியருக்கான ஜெபம் சிஸ்டர் டோலி. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. இன்று 7:30 முதலாவது செய்தி பிரதர் மகேந்திரன். 8 மணிக்கு பாச ஞானப்பிராசம், கொழும்பு, ஸ்ரீலங்கா. 8:30 விக்டர் போல், இந்தியா. 9 மணிக்கு பாசர் அண்டன் ராஷ்டிரம். தொடர்ந்து முடிவு ஜெபத்தை சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி ஏறெடுப்பார். இன்றைய நாளிலே திங்கட்கிழமை நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்த வருகிற சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி சிறு ஜெபத்தை எடுத்து சோதனை ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆமேன். அன்பான பரலோக தகப்பனே சுவாமி, இந்த மார்ச் மாதம் முதல் படியிலே வந்திருக்கிறோம் சுவாமி. இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தாவே கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும். இந்த நிகழ்ச்சி தொடக்கம் முதல் முடியும் வரை எந்த வித தடைகள் வராதபடி சுவாமி உங்கள் ஆணிபாந்த கரத்தால் ஆசீர்வதித்து வார்த்தையை கொடுக்கிற தாசர்கள், தாழ்ந்தை கொடுக்கிற பிள்ளைகள், பாடலை படுக்கிற பிள்ளைகள், வழி நடத்துகிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து, கேட்பவரையும் ஆசீர்வதித்து, சங்கம வானொலி நிலையத்தை ஆசீர்வதித்து நீர் வழிநடத்த வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் பரமபிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். பிரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. Praise the Lord, Brother Mahendran. God bless you. God bless you too. Go ahead. Amen. Amen. Thank you, all of you, for coming and joining Nitya Velicham at this moment. We welcome all of you from all the different nations of the world, 110 plus more many nations that have joined us at this very moment, as it derives from Toronto, Canada, and also all the way from even Victoria, Brother Mahendran and myself from Vancouver, British Columbia, and also Sister Dolly from Calgary, Alberta, and Sister Karuna from Scarborough, Ontario, have been the team right now going on, and also Brother Leslie and Sister Rita, who would be working, without which this is not quite possible, because they are the ones who come and make it possible to get the media works going on for the program to be coming through the medias, and also the recording to go on by Brother Leslie and Sister Rita, working alongside with Brother Mahendran to coordinate the program. So we are so thankful to the Lord for the ministry that goes on together as one man, with the teamwork that goes on in the name of the Lord. So as we come in, we welcome all of you to have this network to come and bless you all with what the Lord has in store for the rest of the segment we can offer to you. First of all, as it was already mentioned with the program's introduction by Brother Mahendran in Tamil, I would like to also introduce to you for the program, for the first segment, we have Sister Karuna, who would come and join us in singing a song, and of course pray first, and then alongside she will also sing and then pray right after that. And following that, we have the word of the Lord read by Sister Dolly. She would read from Psalm 91,
verses 1 to 7. And following that, we have Brother Guna, who is also come and do alongside with some worship and praise and thanksgiving coming out of his lips. And we have been able to hopefully have him join us. Following that, I would come and pray for the nations of the world and also host today. My name is Ranjini Alangaramani. As you all know, that I've been hosting it in English on Mondays. And following that, we would go into the second segment that would bring about all the servants of the Lord that would come and bring the word. And first of all, we have Brother Mahindran, who would come and bring the word in place of not quite yet there to be able to provide, be able to function on my computers or after my eye surgery. But Brother Mahindran is able to step in. If not, we would also have Brother Jnanaprahasam alongside. As the first message also would come from all the ways from Sri Lanka, we would have him come and give the next message. And we would also have Brother Victor Paul, who would come and give us the third message. And as the fourth message, we have Pastor Anton Rasanayam, all the way from Scarborough, Ontario. So thank you, all of you who would come and join us, and bless all those that are joining us this evening. And even as the Lord has been, kind of giving this message into my own heart before I go into the segment, I would like to share with you, as I call it, a time such as this. A time such as this. That was that came about upon Queen Esther when the Jews were threatened at that time by Haman to go in and kill all of the Jews at that time, because Haman was against them, and he did not like them, or somehow wanted to eradicate the Jewish nation or the Jewish people. And of course, this was notified, and Mordecai, which would be Queen Esther's uncle, who knew about it, would go into the streets of Jerusalem and the gates of Jerusalem, and with sackcloth and ashes, and cry out to the Lord God Almighty, whom he served, the God of Israel. And so that came to the ears of the maids and the chamberlains of Queen Esther. So it's the maids and the chamberlains who went in and gave the message to Queen Esther what was to come about to the Jewish people. And when she heard it, she knew that she was very sad, and she knew that it was not going to come under her reign of being a queen and a Jewish, queen. So she took the message to her husband, the king, and said, this is what's been now planned by Haman to come and, take down all of the Jewish people. And having heard that, it was completely turned around. God used at a time such as that, when she was living, to turn it completely and around to give favor to the Jewish people through this woman that you would say that God used at that time as a queen. And also it went into the king's ears, and he turned everything around, and even made Haman, who made the gallows for the people that would, work with against his plans, to put them into those gallows. And he turned around for this man himself. Haman was taken into those same gallows. That's why like the saying goes, what goes around comes around, or what you meant for evil, the Lord will always turn it for our good. If you are following the Lord Jesus Christ, if you are in his kingdom, especially upon the land of Israel, the apple of God's eye, God has his purposes to be fulfilled. He will never let them be eradicated, or it's like touching the apple of God's eye. That is why he's called the God of Israel, who shows them favor, who shows them victory. In now coming Lord, the Lord of God of Israel, who is coming alongside with the United States of America, with President Trump, and also the Prime Minister of Israel, Prime Minister Netanyahu, working alongside, hand in hand, to go and give favor to the people that are following God, and the people of Israel not to be taken down, just like it has been said at that time. The Lord is showing, like history has been repeated, to show mercy and kindness, and coming and showing deliverance upon the land of Israel, and also for Iran, where
30% of the country, which is 90 million people of the Iranians, 30% of them would be 30 million people who are also now Christians who are in the kingdom of God, who are in the underground church, who are also finding that victory to come upon. And all of the Iranians that are in the kingdom purpose, and he also who left them in 1979 when the King Shah left because of the diaspora that took place, and they had to leave, and millions of them left around the world. They're all rejoicing on their streets, the Iranians in different parts of the nations of the world, rejoicing in the fact how they have they are receiving their democracy to come back, and freedom for their people in Iran. And please continue to pray for Iran, as they still need our prayers, and the land of Israel and the United States, the militaries that are going forth and working together. Let God give them protection, and also the know-how and the counseling between both nations, the United States and Israel, for the intelligence. And counseling comes from God. The finger of God is the one that makes it all happen and work and show forth mercy and justice to come through. And he will not fail. He will neither sleep nor slumber, the God of Israel, and he's proving himself faithful. So we thank the Lord for that, and let us pray. So Lord, we thank you, Father, in the name of Jesus. We thank you, O God, how you come through, Lord, and that is why you are called the God of Israel, the Lord God Almighty, the creator of heaven and earth. What toucheth Israel toucheth God. That is why Israel is called the apple of God's eye. Lord, we thank you, Father, because you are exalted, honored, lifted up, and glorified at this time, Lord, when the church is standing in the gap, Lord, oh God, and seeing the hand of God moving in the way you have said, Lord Jesus. Pray for the peace of Jerusalem, and we stand and pray for the peace of Jerusalem. And we also stand, Lord, and pray, Lord, for the nations that are, Lord, working alongside as the United States of America with the Israeli military, Lord, together, Lord. And thank you for your counseling. Thank you for the way in which you would give them protection, and also the victories, Lord, over the way in which only you can, Lord Jesus, come against, Lord, the forces that are for evil and not for good, Lord. So we thank you, Father. But the enemy meant for evil, you would turn it for the good of your church and all for your people of Israel, oh God. So we thank you for that in the name of Jesus. Now I pray, Lord Jesus, even as we go into the program now for the rest of the evening, Lord, what you have in store is what you would bring forth through the mighty guidance of the power of the Holy Spirit, Lord, the anointing of the Lord that breaks every yoke of bondage. Thank you, Lord, for every one of them that are lined up, Lord, to minister for the first segment to the second segment, each and every one of them, the handmaidens of the Lord and the pastors that are coming, Lord, and all the lips that are going to work, Lord, on your behalf, Lord, as you bring forth, Lord, the anointing to come forth, Lord, and bring forth, Lord, much of the anointing, Lord, over Sister Karuna and Sister Dolly, and also Brother Mahendran and Brother Leslie and Sister Rita, and myself as I'm hosting too, Lord, along with Brother Mahendran. So we thank you, Lord, for your guidance, for your protection, for the mighty way in which your hand alone will lead and guide each step of the way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I would like to now invite Sister Karuna to come in and sing a song and also pray as the Lord leads her. இப்பொழுது நான் சிஸ்டர் கருணாவை அழைக்க போகிறேன். அவர் வந்து ஒரு பாட்டை பாடி நன்றாக ஜெபிப்பார். God bless you, Sister Karuna. வாருங்க. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. வந்து கர்த்தர் கொடுத்த பாட்டை பாடி ஜெபியுங்கள். God bless you. God bless you too. நன்றி அப்பா, நன்றியோடு உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற தூயவரே, துணியாளரே, எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறவரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ராப்பா, யெகோவா ஷம்மா, ஏலெல்லேயோன் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உயர்த்துகிறோம், எங்களை தாழ்த்துகிறோம். தகப்பனே, இந்த நாள்ல கர்த்தாவே, இந்த தாளந்தை கொடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக உம்முடைய பாதத்திலே வருகிறோம். எல்லாரையும் உம்முடைய திருக்கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க. உம்முடைய சத்தியத்தை சொல்லும்படியாயும் அப்பா, உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு அநேகரை கொண்டு வரும்படியாயும் எல்லாரையும் இழுத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, இந்த வானொலி கூடாக கடந்து போகிறோம். உம்முடைய சத்தியம் கர்த்தாவே, இந்த காற்றலைகளுக்கு கூடாக அநேகரை தொட்டு சுகமாக்கட்டும், விடுதலையாக்கட்டும் கர்த்தாவே. அப்பா தகப்பனே,
கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருகிறதுக்கு முன்னே நான் உங்களிடத்துக்கு எலியா தீர்க்கதரிசியை அனுப்பினேன் என்று சொல்லி யோவான் ஸ்நானகனை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க ஆண்டவரே. அவன் அநேகரை உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு நேராக திருப்பி கர்த்தாவே இந்த உலகத்திலே உம்முடைய பேரை நிலைநாட்டி கர்த்தாவே உமக்காக இரத்த சாட்சியாய் மறித்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அநேக அமெரிக்கர்கள், அநேக பிரிட்டிஷ்காரர், இன்னும் ஆஸ்திரேலியன் எல்லாரும் எங்களுக்காக சத்தியத்தை சுமந்து வந்து தங்களுடைய இன்னுயிரை எங்களுடைய நாடுகளிலே கர்த்தாவே இரத்த சாட்சிகளாகவும் அவர்கள் தொண்டு செய்தலாகவும் கர்த்தாவே நீங்க உங்களுக்காக அர்ப்பணித்த எல்லா ஜனங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த நாளும் சரவணலி பிரதருக்காக அவருடைய மனைவி வீட்டா பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை நடத்தும்படியாய் கர்த்தர் துணையாயிருக்க வேண்டுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். குடும்ப காரியங்களில் எல்லா தேவைகளையும் நீங்க சந்திக்கிறவராயிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. அது போல மகேந்திரனுங்களுக்காக அவருடைய குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க, சுகம் ஆரோக்கியம் பலம் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் ரஞ்சனி அலங்காரமணியை மீண்டும் கொண்டு வந்து உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் நீங்க கிருபை பாராட்டி கத்தாவே அந்த கண்களிலே கத்தாவே எல்லா சுகத்தையும் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். தொடர்ந்து அவரை அவருடைய குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க. அது போல டோலிக்காகவும் ஸ்வாலங்காவுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய ஊழியத்திலே கத்தாவே அப்பா தகப்பனே செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் நீங்க காண்கிறவராயிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் பேசுகிறதை கத்தாவே நீங்கள் அறிகிறவர் ஆண்டவரே. அந்த குடும்பத்தோடு கூட இருங்க, அவருடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்தருளுங்க, மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றும்படியாய் நாங்கள் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் வரப்போகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்ப அவருடைய சபைகளையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம், அவருடைய பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்களுக்காக அவர்கள் செய்கிற எடுக்கிற எல்லா பிரயாசத்திலும் உம்முடைய உதவியும் ஒத்தாசையும் இருக்கட்டும். இந்த இடத்துல வார்த்தைகளை கொடுக்கும் போது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆயிலும் ஒரு ஆத்மா விடுதலை அடைய செய்ய வேண்டுமாக உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம். அப்ப ரட்சிப்பு உம்முடையது ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் சொல்லுவதை நீர் கேட்கிறவராயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா ஒருவர் நாங்கள் பேசிக்கொள்வதை கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார் என்று நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படியே நாங்கள் உமக்காக செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் நீர் கவனித்து கேட்கிறவராயிருக்கிறீர் அப்பா. கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் சுற்றி உலாவுறது போல இந்த ஊழியக்காரர் மேலும் உம்முடைய கண்கள் கர்த்தாவே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்களையும் பாதுகாத்து, குடும்பங்களை பாதுகாத்து, விசுவாச மக்களை பாதுகாத்து, இன்னும் கர்த்தாவே பின்மாற்றத்தில் இருக்க ஒவ்வொருவரும் மீண்டும் வந்து சபைகளில் ஒருமனப்பட்டு ஆராதிக்கும்படியாய் கொண்டு வாங்க ஆண்டவரே. எல்லாருடைய இருதயங்களும் பேசுங்க தப்பன. ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஊழியக்காரர்கள் வரும்போது கர்த்தாவே உம்முடைய அபிஷேகமும் உம்முடைய அக்கினிவர்களோடு கூட வந்து அநேகரை விடுதலையாக்கட்டும். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. எருசலேம் நகரத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த தேசத்திலே உம்முடைய கண்கள் எப்போதும் பிரியமாயிருக்கிறதப்பா தகப்பனே. அப்பா உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்று நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக வரும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய அநேக வாக்கு தத்தங்களை நாங்கள் இந்த இடத்துல அந்த இஸ்ரவேலுக்கு நேராக நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. இஸ்ரவேலின் தேவன் உறங்குவதும் இல்லை, தூங்குவதும் இல்லை. அவர் எப்போதும் அந்த தேசத்தின் மேலே கத்தாவே கண்ணோக்கமாயிருக்கிற தகப்பன் நீர், உமக்கு சாட்சிகளாயிருக்கிற அந்த சிறு கூட்டத்தை நீர் எப்போதும் காத்து கொள்ள எப்போதும் நீர் பிரியமாயிருக்கிறவராயிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா தகப்பனே உம்முடைய கிருபை அந்த தேசத்து மக்கள் மேல் எப்போதும் அநேகம் அன்பு கூர்ந்து நீர் செய்கிற காரியங்கள் அவர்களை பாதுகாக்கட்டும் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசிர்வதிங்க. இன்னும் அயலுள்ள ஒரு நாட்டு மக்களையும் உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த யுத்த சத்தங்கள் கத்தாவே அந்த குடும்பங்களை அழித்து போடாதபடி அப்பா ரட்சிப்பு வரை நீங்க காத்து கொள்கிறவராயிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா மரணம் என்பது எல்லாருக்கும் குறிக்கப்பட்ட ஒன்றாயிலும் கத்தாவே அந்த மரணத்துக்கு முன்பாக, அந்த நரகத்துக்கு முன்பாக அந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். யுத்தத்துக்காக ஒவ்வொரு தேசங்களில் இருந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கிற எல்லா குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். பாதுகாப்பு முடியாது ஆண்டவரே. அப்பா தங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் யுத்தத்திலே நிற்கும் போது அவர்கள் பதற்றத்தோடும் தாங்கள் மீண்டும் வீடுகளுக்கு போவோமா என்று அந்த
ஒரு ஏக்கத்தோட அந்த இடத்துல நிக்கிறாங்க. ஆண்டவரே அப்பா, எல்லாரையும் விடுதலையாக்குங்க. எல்லாருடைய இருதயத்தையும் தேற்றுகிறவர் நீர் கர்த்தாவே. குடும்பங்களை தேற்றுகிறவர் நீர் சுவாமி. அப்பா கர்த்தர், நீர் தேசத்தை காவாராயில் காவலாளன் விழித்திருக்கிறது விருதா என்பதை அறியாதபடி இந்த உலகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே அப்பா, விடுதலையாக்குங்க. எல்லாருடைய இருதயத்திலும் கர்த்தாவே நல்ல எண்ணங்களை நீர் விதைக்கிறவராயிருக்கிறீர். ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனங்களை வாசிக்கும் போது அறியும் போது அவர்கள் குணசாலிகளாய் மாறினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவரே, அப்படியே எல்லாரும் குணசாலிகளாய் மாற வேண்டுமாக நாங்கள் சுபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க. உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் எல்லாரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த எல்லா இக்கட்டு சூழ்நிலையிலும் பொருளாதார கஷ்டங்களிலும் நாங்கள் ஒருபோதும் உம்மை கைவிடாதபடி உண்மையே நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, பஞ்ச காலத்திலும் யுத்த காலத்திலும் எங்களை பாதுகாக்கிற தகப்பன். அதுபோல அந்த தேசங்களில் இருக்கிற எல்லாரையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்தருளுங்க. எல்லாவற்றையும் உடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இலங்கை தேசத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அப்பா, அந்த இடத்திலே எல்லா தட்டுப்பாடுகள் பொருளாதார கஷ்டங்கள் மீண்டும் வந்து அந்த ஜனங்களை அழிக்காதபடி கர்த்தர் நீர் உங்களுடைய ரட்சிப்பை காணும் வரை பாதுகாக்க வேண்டுமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஊழியக்காரர்களை அனுப்புங்க. விடுதலையாக்கும் வல்லமை உம்மிடத்தில் உண்டு கர்த்தாவே. திரளான ஜனங்களை கண்டு மனதுருகிற தகப்பன் நீர். அப்படியே இலங்கை தேசத்துக்காக மனதுருக வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம். கனடா தேசத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேசத்திலே ஒரு குறைவும் இன்றி எங்களை இதுவரை பாதுகாத்தீங்க ஆண்டவரே, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து எல்லாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. சிறையில் இருக்கிறவர்கள் உண்மை அறியட்டும். வைத்தியசாலையில் இருக்கிறவர்கள் உண்மை அறியட்டும். ரட்சிப்பை காணட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, போதை வஸ்துக்கு அடிமையானவர்களை விடுதலையாக்குங்க. எல்லா சாத்தானுடைய தந்திரங்கள்ல கட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த ஜனங்கள் உம்முடைய சத்தியம் போகும்போது விடுதலை ஆவார்கள் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் எடுத்து பயன்படுத்துங்க. உம்முடைய சத்தியத்தை சுமந்து செல்லும் பாத்திரங்களாக எல்லாரையும் உருவாக்குங்க ஆண்டவரே. தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபைக்குள்ளாக இந்த மனித இனத்தை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சாத்தானுடைய தந்திரங்களை பகுத்து அறிய தெளிந்த புத்தியை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்று நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. அதை அறியும்படியாய் ஒவ்வொருவரையும் நீர் கர்த்தாவே சந்திக்க வேண்டுமா ஒப்பு கொடுத்து எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்து இனிய பார்த்து வச்சு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை ஜீவிய காலம் எல்லாம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை ஜீவிய காலமெல்லாம். ஆராதனை 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 உமக்கே, ஆராதனை உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை ஜீவிய காலமெல்லாம். என்னை நீர் நடத்துவீர், என்னை என்றும் காப்பீர், உமக்கே ஆராதனை. என்னை நீர் நடத்துவீர், என்னை என்றும் காப்பீர், உமக்கே ஆராதனை. எந்தன் கண்ணீரை நீர் துடைப்பீரே, உமக்கே ஆராதனை. எந்தன் கண்ணீரை நீர் துடைப்பீரே,
ஆராதனை 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 உமக்கே ஆராதனை உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம் ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஜீவிய காலமெல்லாம் எந்த நல்ல மேய்ப்பரே என்னுயிர் இயேசுவே உமக்கே ஆராதனை எந்த நல்ல மேய்ப்பரே என்னுயிர் இயேசுவே உமக்கே ஆராதனை எந்தன் துன்ப நேரத்தில் எந்தன் பரிகாரியே உமக்கே ஆராதனை எந்தன் துன்ப நேரத்தில் எந்தன் பரிகாரியே உமக்கே ஆராதனை 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 உமக்கே ஆராதனை உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம் ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஜீவிய காலமெல்லாம் எந்தன் பாவம் போக்கவே சிலுவையை சுமந்தீர் உமக்கே ஆராதனை எந்தன் பாவம் போக்கவே சிலுவையை சுமந்தீர் உமக்கே ஆராதனை என்னையும் நேசித்து ரத்தம் சிந்தினீர் உமக்கே ஆராதனை என்னையும் நேசித்து ரத்தம் சிந்தினீர் உமக்கே ஆராதனை 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 உமக்கே ஆராதனை உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம் ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஜீவிய காலம் எல்லாம். Praise the Lord, sister. Praise the Lord. நன்றாக ஒரு பாட்டை பாடினீர்கள். ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை. எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் நாங்கள் அவருக்கே ஆராதனை கொடுத்து நாங்கள் சீவிக்க வேண்டும் என்றபடியால் அந்த வாழ்க்கையின் மூலம் ஆளவார ஆசீர்வாதம் அந்த ஆராதனையின் ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேலும் உங்கள் குடும்பத்தார் மேலும் இருப்பதாக. God bless you. Thank you, Sister Karuna. God bless you too. Amen. Amen. அடுத்ததாக நாங்கள் சங்கீதத்தை வாசிப்பதற்கு சங்கீதம் 91 வசனங்கள் 1-7 வரை Sister Dolly வந்து வாசிப்பார். I would like to invite Sister Dolly at this time to come and read from Psalm 91 verses 1-7. Sister Dolly. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Yeah, praise the Lord. Amen. சங்கீதம் 91 1-7 வசனம் வரையும் பக்கம் 728 பழைய ஏற்பாடு.
உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி, நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நாம் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். அவர் உன்னை வேடகனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார். அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். அவர் செட்டையின் கீழே அடைக்கலம் பூவாய். அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமாகும். இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அன்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய். உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலது புறத்தில் 10,000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. ஆமென். கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை மூலமாக கர்த்தர் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி. God bless you all. ஆமேன், ஆமேன். நன்றி. தேங்க்யூ சிஸ்டர் டாலி. ஆமென். அடுத்ததாக நாங்கள் பிரதர் குணாவை அழைக்க போகிறோம். அவர் வந்து ஜெபிப்பார். அவர் வரவில்லை. டோலியா ஊழியருக்கா ஜெபம் பண்ண சொல்லுங்க. ஆமேன். சிஸ்டர் டாலி வந்து நீங்கள் ஊழியருக்காக ஜெபியுங்கள். ஆமென். நன்றி, நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. இப்பொழுது ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்கிறதுக்கு அதிகமாக எங்களை உன்னதத்தின் வரங்களினாலும் ஈவுகளினாலும் எங்களை ஆசீர்வதித்து கொண்டு வர கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். வாக்குத்தத்தம் செய்தவரே, வாக்கு மாறாதவரே, உங்களோட வாக்குத்தத்தங்களை நாங்கள் பிடித்து நடுவதற்கு தந்த உங்களோட மகா பிரிதான அன்புக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அப்பா, வரப்போகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களும் உங்களோட இரத்த கோட்டைக்குள்ள மறைத்து வைங்க. உங்களோட சித்தத்தின்படி நடப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஆண்டவரே பலனையும் சத்துவத்தையும் சக்தியையும் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். பலவீனத்திலே உன் பலன் பூரணமாக விளங்கும் என்று சொன்ன வாக்கு தத்தத்தின்படி ஆண்டவரை யாவருக்கும் பலனையும் சத்துவத்தையும் கொடுத்து யாவரையும் ஆண்டவரை உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நடத்துங்க. சங்கமம் வானொலி நித்திய வெளிச்சத்துக்கு வரப்போற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களையும் ஆண்டவரே ஒரு புதிதான வெளிப்படுத்துதலோடு இன்று மாலை அவர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்குள்ள பேச அந்த வெளிப்படுத்தலுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். உங்களோட சித்தத்தின்படி நடத்துங்க. யாவரையும் இரத்த கோட்டைகளை மறுத்து வைங்க. உங்களோட அபிஷேகத்தினாலும் புதிதான அபிஷேகத்தினாலும் அன்பினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூட்டும்படியாக ஜபிக்கிறேன். உங்களோட நாம மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக என்று கூறி ஜபித்து யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மூலம் என் பிதாவே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமேன், ஆமேன். தேங்க்யூ. God bless you, sister Dolly. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு சிறிய பாட்டையும் பாடுகிறேன். நன்றி சாமி, நன்றி, நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமென். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீரநடை நடந்திடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீரநடை நடந்திடுவோம். வெள்ளம் போல சத்தன் வந்தாலும் ஆவி தாமே கூடி பிடிப்பார். அஞ்சாதே என் மகனே, நீ அஞ்சாதே என் மகளே. வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீரநடை நடந்திடுவோம். 1000 தன் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது, அணுகாது. ஆவியின் பட்டயம் உண்டு, நாம் அழகை வென்று விட்டோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீரநடை நடந்திடுவோம். காடானாலும் மேடானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். கலப்பையில் கை வைத்திட்டோம், நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீரநடை நடந்திடுவோம். கோலியத்தை முறியடிப்போம், இயேசுவின் நாமத்தினால். விசுவாச கேடயத்தினால் பிசாசை வென்றிடுவோம். விசுவாச கேடயத்தினால் பிசாசை வென்றிடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீரநடை நடந்திடுவோம்.
ஆமென். கர்த்தர் யாவர்க்கும் வீரநடை நடப்பதற்கு அவருடைய பெலனையும் அதை பரிசுத்தமான உன்னதமான அபிஷேகத்தையும் புதிதாக கொடுத்து ஆசீர்வதித்து நடத்துவாராக என்று கூறி ஜெபித்து யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம். நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். ஆமேன், ஆமேன். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம். அதே போலதான் இன்றைக்கு பெரிய எல்லா நாடுகளிலையும் ஈரான்ல நடக்கிற விஷயத்தை குறித்து கர்த்தர் கொடுக்கிற வெற்றியின் மூலமாக அவருடைய டெமோக்ரஸியும் ஃப்ரீடமும் அவங்களுக்கு வருவதற்காக எல்லாரும் அதுக்காக ஜெபியுங்கள். நாங்கள் அந்த வெற்றி கொடியை பிடித்து கொண்டே கர்த்தருடைய நாமத்திலே காட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கிற அந்த வெற்றியையும் நாங்கள் கர்த்தருக்கு வந்து அவருடைய பலனாலையும் அவருடைய அனுகூலத்தினாலையும் அவருடைய அபிஷேகத்தினாலையும் எங்களுக்கு அந்த வெற்றியை தருவார் அவர். ஆமேன். God bless you, Sister Dolly. ஆமேன். அடுத்ததாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். I would like to pray for the listeners at this time. So Lord, we thank you once again, Lord, even as we, Lord, come and, Lord, esteem you, Lord, higher than above everything, Father, because of the way in which only you can move, Lord. Lord, Lord, even though the nations of the world may agree or not agree, see it through your eyes or not see it, Lord, we know who the God of Israel is, and we know who we serve, the God of Israel. Lord, we thank you for that, oh God, why you are called the God of Israel, because the God of Israel has even made the nation of Israel to become the cup of trembling one day, because of how the nations will look at it and treat it and come the way it's going to be in the future, Lord. But we see, Lord, who gets the victory and who comes through. And because of the Lord of Israel, who is called the God of Israel, who came into Israel to be born into the in a cattle shed. Oh, my Lord, that's the God who you are through the Lordship of the Lord Jesus Christ coming from Jerusalem. He was born there, and now we are, Lord Jesus, even esteem you, Lord, to see once again, Lord, to come back to the land of Israel, Lord, to put your feet on the Mount of Olives. That's who the God of Israel is. So Israel can never be taken out of the map, and it will never be eradicated. And because of your faithfulness and because of your word that stands still, and we will see the salvation of God right to the very end, because, Lord, that is how you would, Lord, keep your word for your people and for the land of Israel. And Lord, we also pray for the remanescence of Israel, oh God, even out of Israel, Lord, because they do not accept you as their Lord and their Savior, as their Messiah, Lord, the Lord of God. They are the God who would come to give them salvation as their Messiah. If they reject them, Lord, only 1/3 of Israel, Lord, the remanescence of the Israel that are going to be saved. My God, I pray, Lord, that many would come into the knowledge of your salvation, even in Israel, Father. And I pray for the nations of the world as they are listening, Father, at this time, Father, how important, how, Lord, powerful it is, Lord, the name of the Lord our God. They come with horses and chariots, but we come in the name of the Lord our God, because he is the only one who can give us salvation. He's the only one who can come and give us, he's the only way, the truth, and the life for that way of salvation to come to us. So we thank you for that, Lord, even as you are opening the eyes of understanding to many that, Lord, listening, Lord Jesus, this evening, the servants of the Lord, as they come and open up the word, oh God, that it would go and resonate, and, Lord, open their eyes of understanding in a way that their scales will fall off their eyes, the blindness will be removed. They would accept you as their Lord and their Savior. Even before the end of this segment, Lord, many would have been touched, set free, and, Lord, been delivered. And I thank you, oh God, you would also supply their needs. You would also touch their bodies physically, mentally, emotionally. They would be completely healed, Lord Jesus, even as their salvation comes to their soul for their deliverance, Lord, and bring them eternal life, I pray. I also thank Lord Jesus for each and every one that have been already ministering through this network, oh God. I, Lord Jesus, don't have much time to go into every one of them in detail, but I would like to just remember them, Lord, with their names and their families, Lord, Sister Karuna, Sister Dolly, Brother Mahindran, and myself, Lord, even as we are doing the hosting together, Lord, with your anointing power and the guidance of the Holy Spirit for the rest of the evening, and the servants of the Lord that are lined up, oh God, along with Brother Mahindran and Pastor Jnana Prahasam and Pastor John Victor Paul and Pastor Anton Rasanayam. Lord, we thank you for all of them, Lord Jesus. Every one of them, Lord, as they come in and bring forth the word, Lord, will, Lord Jesus, see the souls come into the kingdom of God, I pray.
I also thank you, Lord, for Brother Leslie and Sister Rita once again, Father. Bless them, Lord, and the work they do, Lord, and give them much of your insight, your guidance, and your wisdom, and your understanding of Father, that they will go into, Lord. This is not a man, this is of yours, this is your work, this is done by you through the guidance of your Holy Spirit, and the anointing resting upon them, leading and guiding them each and every step of the way. I pray, bless them and their families with your protection, and especially this coming to the end of the winter season, Lord, especially in Lord, oh God, the place where we live, Lord, in the western part of the world, and especially in Vancouver, we have had the best of weather, Lord, even through the winter season. And I pray for the rest of the provinces of this nation, oh God, as they have been reeling in bad weather sometimes, Father, with the snow and all the storms and everything, Father. Protect them, keep them, be with them in their going out and their coming in, I pray, in Jesus' name. And I also thank you for the rest of the nations of the world that have been listening. And Lord, give them also your protection, Father, in their going out and their coming in, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. இப்பொழுது அடுத்ததாக நாங்கள் முதலாவது செய்தியை கொண்டு வர நிற்கிறார் பிரதர் மகேந்திரன். இன்றைக்கு அவரை நாங்கள் இப்பொழுது அன்பாக அரவணைப்போம். பிரதர் மகேந்திரன். Praise Lord, sister. Praise Lord.